Good afternoon, dear students. Today we see the topic crossing over. Crossing over is a biological process that produces new recombination of genes by interchanging the corresponding segments between the non-sister chromatids of homologous pair of chromosome. Underline, it is a biological process that produces new combination of genes that will produce us new variety of species by interchanging the corresponding segments between the non-sister chromatids. By exchanging the genetic segments between the non-sister chromatids of homologous pair of chromosome. Underline, that is very, very important. Non-sister chromatids of homologous chromosomes. Later I will tell what is non-sister chromatid, what is homologous pair of chromosomes. Here crossing over is occur in the chromosomes. Okay. The term crossing over was coined by Morgan in the year 1912. Underline the word. The term crossing over was coined by Morgan in the year 1912. When the crossing over takes place? During the meiosis in the stage of prophase 1. Yeah. What is meiosis? This is type of cell division. Okay, ma'am. What is the another type of cell division? Mitosis. The cell division that occurs in the body cells is called as mitosis. The cell division that occurs in the reproductive cells, that is testis, ovary, androecium, and in gynecium, the cell division occurs is called as meiosis. What is that? Meiosis. In the meiosis, there is a two types of meiosis: meiosis 1 and meiosis 2. In that there are 5 phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase, like that. Phases is present in the prophase 1. The prophase 1 in the Pachytene stage. Prophase 1 have 5 phases, by 5 stages. We already studied in our 11th standard. What are they, ma'am? Leptotin, zygotin, Pachytene, diplotin, diaconensis. In that the third stage, Pachytene stage, the crossing over occurs. In meiosis cell division, in prophase 1, in the prophase, in the Pachytene stage, the crossing over will take place. Okay, all you understand? It is crossing over is occur during meiosis. In prophase 1 of Pachytene stage, crossing over is occur. Usually crossing over occur in germinal cells during gametogenesis. So meiosis cell division உனக்கு எங்கே நடக்குது? Germinal cellsல. எப்போ? During the time of gametogenesis. What is gametogenesis? Formation of gametes is called as gametogenesis. During that time only crossing over will occur. Such type of crossover is called as meiotic or germinal crossover. It has universal occurrence and has a great significance. It is universally accepted one and it has a lot of significance. By crossing over, we can get new variety. We can easily put the genetic map, like a lot of significance are there. We study it later. It has a universal occurrence and has a great significance. Rarely, crossing over, rarely, underline the word, rarely, crossing over occur in somatic cells during mitosis. Sometimes during mitosis la kuda crossing over nadakalam. It is called as, underline that, somatic or mitotic crossing over. Okay, ma, you understand what is crossing over, ma? Interchanging the corresponding segments of non-sister chromatids of the homologous pair of chromosome is called as crossing over. So crossing over நடக்கிறதுனால தான் உனக்கு என்னது நியூ ரீகாமினன்ஸ் வருது. ஸோ crossing overன்ற டேர்மை காயின் பண்ணவர் யார்? மார்கன். ஸோ crossing over எங்கே நடக்குது? meiosis cell divisionல prophase 1ல Pachytene ஸ்டேஜில் தான் உனக்கு என்ன நடக்குது? crossing over. இந்த crossing over மெயின்லி எதில் நடக்கும்னா ஜெர்மினல் செல்ஸில் தான் நடக்கும். ஜெர்மினல் செல்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? டெஸ்டஸ், ஓவரி, ஆண்ட்ரிஷியம், கைனீஷியம், இங்கே தான் உனக்கு ஜெர்மினல் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஜெர்மினல் செல்ஸில் எப்போ மியோசிஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தா டியூரிங் த டைம் ஆஃப் கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது.
ஸோ ஜெர்மினல் செல்ஸில் கிராசிங் ஓவர் நடந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜெர்மினல் கிராசிங் ஓவர். இதே சொமேட்டிக் செல்ஸில் கிராசிங் ஓவர் சம்டைம்ஸ் ரேர்லி எப்பயாச்சும் பை மிஸ்டேக்ஸ் பை எரராக நடந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைட்டோட்டிக் கிராசிங் ஓவர். இப்போ உனக்கு வந்து சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்க்கும் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்க்கும் உள்ள வேரியேஷன் சொல்ல போகிறேன். இப்போ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க பாரு, ரெண்டுமே வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சரில், இப்போ ப்ளூ கலர் வந்து பேரண்ட் கிட்டேருந்து அப்பா கிட்டேருந்து வந்தது, ரெட் கலர் வந்து அம்மா கிட்டேருந்து வந்தது. சரியா? ரெட் கலர் குரோமோசோம் அம்மா கிட்டேருந்து வந்தது, ப்ளூ கலர் குரோமோசோம் அப்பா கிட்டேருந்து வந்தது. ஓகேவா? ஸோ இப்போது இந்த ப்ளூ கலர் ரெண்டுலேயே இருக்கிற அந்த அலீல்ஸை பாரு, கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி, அதோட ஷேப்பு சைஸு எல்லாமே சிமிலராக இருந்ததுன்னா அது சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். ப்ளூ கலர் இஸ் த பெட்டர்னல் குரோமோசோம், ரெட் கலர் இஸ் த மெட்டர்னல் குரோமோசோம். ஸோ அந்த ரெண்டு அதில் இருக்கிற அந்த 4 குரோமேட்டிட்ஸும், ப்ளூ கலரில் இருக்கிற 4 குரோமேட்டிட்ஸும் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ், ரெட் கலரில் இருக்கிற 4 குரோமேட்டிட்ஸும் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ், ப்ளூ கலரில் இருக்கிற குரோமேட்டிட்ஸும் ரெட் கலரில் இருக்கிற குரோமேட்டிட்ஸும் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். புரிஞ்சுக்கிட்டியா? ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ ரெண்டுக்கும் ஷேப் ஒன்றா இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றா இருக்கும், சைஸ் ஒன்றா இருக்கும், ஜீனோட பொசிஷன் ஒன்றா இருக்கும், ஜீன்ஸ் ஒன்றா இருக்கும், பட் அலீல்ஸ் மட்டும் வேரியாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ஹோமோலோகஸ்னா என்னது? ஸ்ட்ரக்சர், ஷேப்பில், ஜீனில், ஜீனோட பொசிஷனில் எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும். அலீல்ஸு கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ, டாலுக்குள்ள ஜீனு கேபிட்டல் ஏ, அதே டிராஃபுக்கு குட்டைக்குள்ள ஜீன் வந்து ஸ்மால் ஏ. ஸோ இது மாதிரி அந்த அலீல்ஸ் மட்டும் வேரியாக இருந்ததுன்னா அது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரில் வேரியாக இருக்கும், அதோட ஸ்ட்ரக்சரில் வேரியாக இருக்கும், சைஸில் வேரியாக இருக்கும், ஜீனோட பொசிஷன் வேரி ஆகும், ஜீனோட பொசிஷன் வேரி ஆகும், ஜீன்ஸே வந்து வேரி ஆகிறது வந்து நான் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ். ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ், வாட் இஸ் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்? இப்போ ப்ளூனா அதில் இருக்க 4 குரோமேட்டிடும் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். ஓகேவா? ரெட்டுனா அதில் இருக்க 4 குரோமேட்டிட்ஸும் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். ப்ளூவும் ரெட்டும் என்னது? நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். கிராசிங் ஓவர் எங்கே நடக்க போகுது? இந்த ப்ளூ. Now you all you understand that interchanging the corresponding segment between the non-sister chromatids of a homologous pair of chromosome is called as crossing over. So the mechanism of crossing over nu pathina 4 steps irukku. synapsis, tetrad formation, synapsis, tetrad formation, crossing over and terminalization. What are the 4 steps ma? Synapsis, tetrad formation, synapsis, tetrad formation, crossing over, terminalization. Synapsis, tetrad formation, crossing over, terminalization. This important 5 mark question ma, sometimes they will ask. Okay, அந்த one word question வரும். எந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஃபேஸில் என்ன செல் டிவிஷனில் வந்து அந்த கிராசிங் ஓவர் வந்து நடக்குது, அது ஒரு கொஷின் உனக்கு வரும். சினாப்சிஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா intimate a pairing between 2 homologous chromosome is initiated during the zygote stage of prophase 1 of meiosis. Homologous chromosome are aligned side by side, resulting in a pair of homologous chromosome called bivalence. ஓகேவா? இப்போ என்னது? பேக்கேட்டின் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி சைகோட்டின் ஸ்டேஜில் 2 குரோமோசோம், அப்பாட்டேருந்து ஒரு குரோமோசோமு, அம்மாட்டேருந்து ஒரு குரோமோசோம், ரெண்டும் சைட் பை சைடில் நியர்பையில் சைட் பை சைடில் அரேஞ்ச் ஆகிற அந்த மெத்தட் தான் என்னது? சினாப்சிஸ். புரிஞ்சுக்கிட்டியா? பெட்டர்னல் குரோமோசோமும் மெட்டர்னல் குரோமோசோமும் பக்கத்தில் பேரிங்காக வரதான் என்ன பேர்? சினாப்சிஸ். ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுனால இது என்னென்னு சொல்கிறோம்? இங்கே ஒரு குரோமேட்டிட், இங்கே ஒரு 2 குரோமேட்டிட் இருக்கு இல்லையா? அதனால இது என்னென்னு சொல்கிறோம்? பைவேலண்ட் குரோமேட்டிட். இது என்னது? பைவேலண்ட் குரோமேட்டிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த சினாப்சிஸ் உனக்கு எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைகோட்டின் ஸ்டேஜில், ப்ரோஃபேஸ் 1ல், மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் 1ல் சைகோட்டின் ஸ்டேஜில் தான் நடக்குது. குரோமோசோம்ஸ் ரெண்டும் என்னது? சைட் பை சைடில்
அரேஞ்ச் ஆகிறது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது 2 குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை என்னன்னு சொல்கிறோம், பைவேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் ஃபினோமின் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சினாப்சிஸ் ஆர் சிண்டசிஸ். இதை சிண்டசிஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த சினாப்சிஸில் 3 டைப்பாக சொல்கிறாங்க. ப்ரோசென்ட்ரிக் சினாப்சிஸ், ப்ரோ டெர்மினல் சினாப்சிஸ், ரேண்டம் சினாப்சிஸ். பேரிங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த மிடில் ஆஃப் த குரோமோசோம், அந்த சென்ட்ரோமியர் ரீஜன். ஸோ இதுதான் சென்ட்ரோமியர் ரீஜன். 2 சைட்லையும் குரோமாட்டிட்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கு. இந்த சென்ட்ரோமியர் ரீஜன்லேருந்து அந்த சினாப்சிஸ் உனக்கு அக்கர் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ப்ரோசென்ட்ரிக் சினாப்சிஸ். அதே ப்ரோ டெர்மினல் சினாப்சிஸ் இந்த டீலோமியர் ரீஜன், டிப் ஆஃப் த குரோமோசோமை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், டீலோமியர் ரீஜன். இந்த டீலோமியர் ரீஜன்லேருந்து உனக்கு சினாப்சிஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ப்ரோ டெர்மினல் சினாப்சிஸ். ரேண்டம் சினாப்சிஸ் எனிவேர் டீலோமியர்லேயோ இல்லை மிடில்லையோ இல்லை சென்ட்ரல்லையோ எங்கேயாவது உனக்கு சினாப்சிஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ரேண்டம் சினாப்சிஸ். அடுத்து டெட்ராய்டு ஃபார்மேஷன். ஸோ இப்போ வந்து 2 பேரண்டல் ரெண்டும் நியர்பையில் சைட் பை சைடில் அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இது ஃபாதர்னு வச்சுக்கோ, இது வந்து மதர். இந்த 2 குரோமோசோம்ஸும் இந்த 2 குரோமாட்டிட்ஸ் இதில் இருக்க 2 ஆர்ம்ஸ்லேயும் லாங்கிடியூட்னல் டிவிஷன் நடந்து 2 குரோமோசோம்ஸாக பிரியறதா என்னது உனக்கு 2 அந்த ஒன்றுலேயும் 4 ஆர்ம்ஸ் வர மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதா என்னது டெட்ரட். ஸோ 1 2 3 4 ஆர்ம்ஸ் வரதுனால இது என்னென்னு சொல்கிறோம், டெட்ரட் ஃபார்மேஷன். ஸோ இது சினாப்சிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு இந்த டெட்ரட் ஃபார்மேஷன் வருது. ஈச் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் ஆஃப் அ பைவேலண்ட் begins to form a identical sister chromatids. ஒரு பைவேலண்ட்டும் என்ன பண்ணுது, ஐடென்டிக்கல் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது. which remain held together by a centromere. எதோட அட்டாச் ஆயிருக்கு, சென்ட்ரோமியர். at this stage each bivalent has 4 chromatids. ஒரு பைவேலண்ட்டும் எப்படி இருக்கு, 4 குரோமாட்டிட்ஸோட இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், டெட்ரட் ஸ்டேஜ் அப்படின்றோம். அடுத்து கிராசிங் ஓவர். நம்மளுக்கு கிராசிங் ஓவர்னா தெரியும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பிட்வீன் த non-sister chromatids of the homologous pair of chromosome is called as the crossing over. After tetrad formation, crossing over occurs in pack-18 stage. உனக்கு crossing over எந்த ஸ்டேஜ் நடக்குது, pack-18 ஸ்டேஜில். The non-sister chromatid of homologous pair make a contact at one or more points. அந்த non-sister chromatids ரெண்டுக்கும் இடையில கான்டாக்ட்ஸ் உருவாகுது. The point of contact between the non-sister chromatids of the homologous chromosome are called as chiasmata. அது என்னன்னு சொல்கிறோம், chiasmata. The point of contact தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், chiasmata. இந்த chiasmataன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரை தான் chiasmataன்னு சொல்கிறோம். அந்த chiasma, the point of attachment of the 2 non-sister chromatid is called as a chiasmata. இந்த chiasmata அக்கறை இங்கே பேர் ஒரு எக்ஸ் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, இந்த சைட் இதுதான் என்னது, சைட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். இந்த பாயிண்ட்டை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், கயஸ்மேட்டா. ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன ஆக போகுது, உனக்கு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஸோ ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி இருக்குது, ரெட் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி இருக்குது. ஸோ இதில் இந்த 2 நான்-சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ்க்கு இடையில தான் உனக்கு கிராசிங் ஓவர் நடக்க போகுது. அப்போ இந்த கேபிட்டல் பி வந்து ரெட் கலருக்கு மூவ் ஆக போகுது, ஸ்மால் பி வந்து ப்ளூ கலருக்கு மூவ் ஆக போகுது. ஸோ எந்த பாயிண்ட் அந்த கான்டாக்ட் நடக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கயாஸ்மா ஃபார்மேஷன். அந்த பாயிண்டில் தான் உனக்கு கிராசிங் ஓவர் நடந்து ரெண்டும் அதுக்கப்புறம் பிரியறதா என்னது, டெர்மினலைசேஷன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கயாஸ்மாட்டா தான் என்ன சொல்கிறோம், டெர்மினலைசேஷன். ஸோ இந்த கயாஸ்மா ஃபார்மேஷனுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சினோப்டோனிமியல் காம்ப்ளெக்ஸ். சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் வந்து இந்த கயாஸ்மேட்டா ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி ரெண்டுக்கு இடையில அந்த ஜாயினிங்கை உருவாக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த டயக்ராமை கொடுத்து இந்த பார்ட்ஸ் லேபிளிங் வந்து ஒன்று கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதில் இங்கே 2 குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்குது, இங்கே 2 குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்குது, 2க்கு நடுப்புற சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அது என்னென்னா 2 ஈக்குவல் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸாக செப்பரேட் ஆகணும். அந்த செப்பரேட் ஆகிற ப்ராசஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டெர்மினலைசேஷன் ப்ராசஸ். ஓகேவா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் கயாஸ்மா ரெண்டும் பிரியறதுக்கு என்ன பேர், டெர்மினலைசேஷன். ஸோ டெர்மினலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆயிடும். திஸ் இஸ் கால்ட் டெர்மினலைசேஷன். ஸோ வந்து இங்கே உனக்கு பாரு, இங்கே டெர்மினலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. மெட்டாஃபேஸ் 1ல் அந்த ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ வந்து அங்கே குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. மெட்டாஃபேஸ் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா ரீகாமினன்ஸ் வந்து ரெண்டுமே தனித்தனியாக, ஃபஸ்ட்டு மெட்டாஃபேஸ் 1ல் வந்து
தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டில் 4 ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதில் 2 வந்து பேரண்டல் வெரைட்டி, இதுவும் பேரண்டல் வெரைட்டி, இதுவும் பேரண்டல் வெரைட்டி, இது ரெண்டும் ரீகாமினன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மெட்டாஃபேஸ் 1ல் வந்து ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகி 2 செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. திருப்பி இது வந்து மியாசிஸ் 2ல் போய் உனக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த மாதிரி 4 டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு 5 மார்க் கொஷின். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். கிராசிங் ஓவர் உனக்கு எங்கே நடக்குது? ஈஸ்ட், பாக்டீரியா, ஈஸ்ட்டு, ஃபங்கை, ஹையர் பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்ன நடக்குது? கிராசிங் ஓவர் வந்து நடக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்மெண்ட்னால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? நியூ ஜீன் காம்பினேஷன் கிடைக்குது, விச் பிளேஸ் அ ரோல் இன் எவல்யூஷன். ஓகேவா? நியூ ஜீன் ரீகாம்பினேஷனால எவல்யூஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸ்டடீஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ரிவீல்ஸ் தட் ஜீன்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் லீனியர்லி ஆன் த குரோமோசோம். ஸோ கிராசிங் ஓவரை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்டடீஸ் எதை நம்மளுக்கு கிளியர் கட்டாக கொடுக்குதுன்னா, குரோமோசோமில் வந்து ஜீன்ஸ் வந்து லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனட்டிக் மேப் ஆர் மேட் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். கிராசிங் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு ஜெனட்டிக் மேப்பை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஏ ஜீனுக்கும் பி ஜீனுக்கும் இடையில நிறைய டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு என்னது கிராசிங் ஓவர் அதிகமாக நடக்கும். ஏ ஜீனும் பி ஜீனும் பக்கத்தில் லிங்க்டு ஜீனாக இருந்துச்சுன்னா அதில் என்னது கிராசிங் ஓவர் நடக்காது. ஸோ இந்த கிராசிங் ஓவரை வச்சு ஜெனட்டிக் மேப்பை ஈஸியாக நம்ம மேட் பண்ணலாம். கிராசிங் ஓவர் ஹெல்ப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சுரல் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஜீன் ஆக்ஷன். ஜீனோட ஆக்ஷனையும் நம்மளால் வந்து பேரண்டல் ஜீனு இல்லாமல் வேறு புதுசாக அந்த ஜீனோட ஆக்ஷனையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். It is useful in new combination is formed. It can be used in plant breeding. ஸோ இது மூலமாக நியூ காம்பினேஷன் உருவாச்சுன்னா அதை பிளான்ட் ப்ரீடிங்கில் நம்ம பயன்படுத்தி அதிக அளவில் நம்ம பெனிஃபிட்ஸ் அடையலாம். ஸோ அப் டு திஸ் ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிராசிங் ஓவர்னா என்னது? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பிட்வீன் த நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது? சினாப்சிஸ் இருக்குது, சினாப்சிஸ், டெட்ராய்டு ஃபார்மேஷன், கிராசிங் ஓவர், டெர்மினலைசேஷன். சினாப்சிஸ்னா என்னது? 2 குரோமோசோமும் அப்பாட்டேருந்து வர குரோமோசோம் அம்மாட்டேருந்து வர குரோமோசோமும் சைட் பை சைடில் நிற்கிறது சினாப்சிஸ். டெட்ராய்டு ஃபார்மேஷன் என்னது? ஒரு குரோமாட்டிட்லையும் லாங்கிடியூனல் டிவிஷன் இருந்து 2 சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறதா என்னது? டெட்ராய்டு ஃபார்மேஷன். அதுக்கப்புறம் கிராசிங் ஓவர், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கயஸ்மேட்டா. அப்புறம் அந்த கயஸ்மா இடத்துலேயே டெர்மினலைசேஷன் நடந்து 2 குரோமோசோமும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்?